السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ عید کے بعد آج ہمارا پہلا شو ہے اور نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عید کی چھٹیاں انہوں نے بھرپور جو ہے وہ سکون میں ریسٹ کرتے ہوئے گزاری ہے، تو کام کوئی تھا نہیں، اور یہاں تک آپ نے، اب میں کام چوری کہتا ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے لیکن جملہ اور کوئی مل نہیں پا رہا، اس حد تک کام چوری کی کہ اخبار کی چھٹی ایک دن کی تھی اور آپ نے کالم بھی 3-4 دن نہیں لکھا، اتنا آپ ریسٹ کرتے رہے۔ تو ان 4-5-6 دنوں میں لمبی چھٹی میں اخبار کی چھٹی ایک دن کی نہیں تھی، ایک دن کی تھی سر۔ اچھا 2 دن کی تھی، 2 دن کی، پیر اور منگل 2 دن اخبار نہیں آیا، لیکن آپ کا کالم 4 دن نہیں تھا تو آپ نے 4 دن چھٹی انجوائے کی۔ تو اس لمبی چھٹی میں آپ نے پھر وقت گزارا ہوگا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے یا ٹی وی اسکرینوں پہ، یا کوئی پروڈکٹیو کام کیا اس کے علاوہ؟ بھائی سچی بات ہے، میں تو جیسے میری عمر کا ہر آدمی کرتا ہے، میں نے سونے میں زیادہ وقت سو کے گزارا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ صحافی کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی خبر کی بھنک شنک ملے نا، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو یہ تجسس اور کیوراسٹی وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، آپ کا جبلت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے ساتھ وہ ٹویٹر، خدا کا بڑا شکر ہے، میں اپنی حکومت کا بہت مشکور ہوں، مائی باپ سرکار کا، کہ انہوں نے ٹویٹر کو بند کر رکھا ہے، کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے، اور میرے یہاں کوئی ایپ ہے نہیں، تو لہٰذا میں نے زیادہ سویا اور 1-2 کتابیں وہ پڑھ لیں۔ اب جیسے ایک مرتبہ ٹویٹر کھولا تو ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں پاکستان میں، جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا اور جو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اس کے یو کین سے کہ پاکستان میں بانیوں میں سے ایک ہیں جناب کامران خان صاحب۔ اچھا، تو کامران خان صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نیوز میڈیا بلا استثناء، یعنی کوئی بھی اس قابل نہیں، شہر جاننا میں باصفا کون ہے، سارے کو جانے، بلا استثناء۔ اب پتہ نہیں یہ خود کو بھی شامل کر رہے ہیں یہ نہیں، اس میں بہرحال اینی وے نیوز میڈیا کون سا؟ ہمارے ریگولر میڈیا کی بات، پاکستان میں نیوز میڈیا بلا استثناء تمام کے تمام چینلز، اچھا ٹی وی کی تمام کے تمام ریگولر میڈیا کی بات کریں، تمام کے ہم بھی تمام شامل ہیں، اور وہ خود بھی معیار کی پستیوں کو چھو رہے ہیں۔ مزید روشنی ڈالے بغیر میں چاہوں گا کہ صرف اس اشتہار پر نظر ڈالیں۔ اشتہار کیا ہے؟ تو اس کے نیچے یہ اشتہار تھا، اس میں بیک گراؤنڈ میں ہے لال حویلی آپ کے پیارے دوست کی، شیخ رشید صاحب، اور اس میں یہ تھا کہ عید کے موقع پر 22 خصوصی پروگرام، یعنی انہوں نے 22 ٹی وی چینلز پر انہوں نے انٹرویوز دیے، 1-on-1 انٹرویوز اکیلے۔ تو میں نے کہا یار یہ بہرحال مقصد یہ کہ 1 2 3 4 22 ٹی وی چینلز پر، اب میں یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ ایک دم سے پاکستان کا ہر ٹی وی اینکر جو ہے وہ دیوانگی سے ڈھونڈ رہا تھا کہ بکراتے اثر کو، بکراتے بکراتے اثر، چلے آپ کے دوست ہیں، یقیناً بہت اچھے آدمی ہوں گے آپ کے لیے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو میں نے کہا یار یہ دیکھیے، اس کے بعد اچھی بات ہے شیخ صاحب، دیکھیں کامران صاحب کی تنقید ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس کے باوجود ہوا یہ کہ جب اس کے بعد تھوڑی دیر کو جب بھی کبھی وہ کھلا یہ اپنا ٹویٹر، تو اس میں جن چینلوں پہ یہ آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے ان کے کسی نہ کسی وہ کلپس جو ہے وہ چل رہی، کیا نتیجہ کیا نکالا سارا تو لینا پہلے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسے ہی عید کے تیسرے دن غالباً میں نے کہا یار تھوڑا سا یوٹیوب بھی دیکھ لو، کیونکہ اخبار تو نہیں تھے، تو میں نے کہا یار چلو ذرا دیکھ لوں کیا اپڈیٹ چل رہا ہے۔ وہاں دیکھا تو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں طلعت حسین صاحب، انہوں نے اس حوالے سے یہ اس انٹرویو کے بارے میں اور ان کا یہ خیال، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ 22 چینلوں پہ انصاف کا موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم محنت نہیں کرتے، دس از لیزی جرنلزم، ہمیں پتہ نہیں کنٹینٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں،
میں خود کہہ رہا ہوں بھائی, آپ بھی طلعت صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں, میں انڈورس کر رہا ہوں اس بات کو. کیوں؟ وہ 22 آدمی جو ہیں انہیں دنیا میں کوئی خیال نہیں آیا عید کے عید دن. تھی بابا, عید میں تو ریلیونٹ کر دیا نا شیخ صاحب. کیا آپ کو شیخ صاحب کیا بکرا ہے قربانی نہیں ریلیونٹ؟ کیا بات کی ہے یار, شیخ میں نے صاحب- کہ شیخ صاحب کا خیال آ گیا, کیا ہو, یعنی کس طرح ریلیونٹ ہے؟ شیخ صاحب ابھی 22 پہ دیا ہے بھائی, وہ 30 اچھا, چینلوں یا وہ یہ کہ وہ قربانی کرتے رہے ہیں, کبھی ان کی ضرورت تھی کہ بھئی یہ محسن طریقہ ہے, یہ اندازہ ہے, شیخ بوٹی صاحب- کاٹنی ہو یوں شیخ کاٹو. صاحب کیوں؟ میڈیا اٹریکٹ کرتا ہے ان کی طرف, لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو. دیکھیں نا 22 چینلز نے ان کو ریکارڈ کر کے چلایا, لوگوں نے یار, سنا. میں یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ اٹ واز دیٹ سمپل. میں اس بات پر بیٹ لگانے کو تیار ہوں جتنا تھوڑا بہت مجھے بہرحال اسی شعبے میں اپنے یہ 50 سال سفید کیے ہیں کہ موصوف نے یہ پلان کیا تھا اور ہر ایک سے رابطہ کیا ہوگا کہ میں اویلیبل جی تو یہ ریٹنگ چاہیے تو میں نہ رابطہ. ٹھیک ہے, وہ ریٹنگ گرو ہیں, ریٹنگ آتی ہے, وہ جہاں بیٹھے ہوتے اسکرین پہ ریٹنگ. بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو مجبور کیا کہ وہ ان کے پروگراموں سے رجوع کرے, ورنہ عام طور پر آج کل سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کھولیں اور یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ سب سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی شیخ رشید تھے, چھا گئے نا, وہ تو چھا گئے نا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. مقصد میں نہیں, انہیں پتا ہے کہ وہ بک سکتے ہیں. اب انہوں نے جو بیچا چورن, وہ کیا میرا پرابلم یہ تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوتے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ یار یہ ایک آدمی اتنے عرصے کی خاموشی کے بعد یک نہ شد بلکہ باعث شد ان پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں, تو موصوف نے سام یعنی کیا نکالا ہے پٹاری میں سے؟ تو کیا نکالا؟ نکالا یہ کہ اٹ واز آل ایک کنفیوژن کی انتہا تھی. اچھا, ان صاحب کو ایک تو یعنی فیکٹ چیک کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی ان سے انٹریکٹ کرنے والے کوئی اتنی دلچسپی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شیخ صاحب کو سننا چاہتے ہیں. شیخ مثال کے طور پر ہر ایک سے تو قربت ہوتی ہے ان کی. ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ انہیں موزے تنگ نے بلوایا تھا, کہا یہ کئی دفعہ کہ جب یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, موزے تنگ چینی انقلاب لانے والا, اس نے کہا 10 سون کتنے جائیے. تو غالباً چین میں جو کلچرل ریولوشن آیا تھا وہ شیخ صاحب کی ملاقات کی وجہ سے آیا ہوگا. پاکستان سے ایک سیاسی اسٹوڈنٹ کا ڈیلیگیشن گیا ہو تو وہ مل لیا انہوں نے, تو اس میں کوئی بات یہ ہے کہ موزے تم خدا کا خوف کرو یار. مطلب اس نے ایک بندے کو ملا کے اس کو کہا کہ یار میں ایتھو تک تے چین نو لے آیا 10 سون کتے جاواں, یعنی فور گاڈ سیک گیو می اے بریک. لیکن بہرحال پاکستانی سیاست میں تو پاکستانی سیاست میں لگانے میں کیا ہے نا. خیر اس کے بعد انہوں نے یہ, مجھے جو سب سے زیادہ ہوا سیاست میں ان کا بڑا رول ہے سر, ایک لمبی تاریخ. وہ رول تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ سارے جو یعنی ابھی جیسے آپ بھی بیٹھے ہوئے میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں یہ وزیر اطلاعات تھے نا, حالانکہ وہ فیصلہ تو جنرل مشرف صاحب کا تھا. تو وزیر اطلاعات تو یہ تھے نا, لائسنس تو انہوں نے اپنے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک لائسنس مل نہیں رہا تھا, تو پھر میں نے وہ حامد صاحب ہوتے تھے وہ جنرل مشرف صاحب کے, ان کی والدہ کے ساتھ, ایک تو ہر ایک کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ظاہر ہے یہ ان کی. اچھا, لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ مطلب کہ تھوڑا سا ذرا ارے سن لو نا کہ مجھے ان کو بہت افسوس تھا کہ جی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہر چوتھے 5ویں دن اختر عبد الرحمان چل کے آ جاتے تھے, ڈی جی آئی فاتح افغانستان, جو کہ میرا خیال ہے کبھی ضیاء الحق سے بھی کم ہی ملتے ہوں گے. وہ اتنے زیادہ یعنی خلوت پسند آ وہ شیخ صاحب سے ملتے نہیں ہوں گے یار, جا کے لال حویلی کے یار 10 ان کی کرا افغانستان لوگر کم پھنسے ہے کی کرا, اس طرح تو نہیں ہوتا ہوگا نا. بہرحال لیکن وہ کہے اور سنا کرے کوئی. اور اس کے بعد انہوں نے ہر ایک سے رشتہ تو نکالتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے بھی نکالا اور یہ کہا کہ میں نے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ مل گیا. ان کے ساتھ مل گیا, انہوں نے میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے. یہ کہا ہے. اچھا, اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ مولانا مفتی محمود کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ جب ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو مولانا مفتی محمود جو والد مولانا فضل الرحمان کے تھے, آئی جی آئی کے بعد ہوا ہوگا نا. ارے بھائی, ان کا انتقال ہوا تھا 14 اکتوبر 1980 کو. 14 اکتوبر جب بے نظیر صاحبہ آئی جی آئی بنی تھی 1988 کے الیکشن سے پہلے. آئیڈیا یہ تھا کہ تمام اینٹی پیپلز پارٹی فورسز کو اکٹھا کر کے تاکہ ان کے ووٹ تقسیم نہ ہوں. مولانا مودودی مولانا مفتی محمود صاحب اس کا کوئی انتقال کر چکے تھے 14 اکتوبر 1980.
ان کی روح سے ہدایت مل رہی ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ہو شعبہ سکتا ہے وہ مجھ سے جذبات میں غلط کہہ گیا. بہرحال مجھے ان کی سارے یہ جو ساری اس میں جو ون لائنر گیا ہے میں حیران ہوں سن کے. وہ پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں چلے میں گیا تھا چلے میں گیا تھا. اب کہتے نہیں میری عزت بڑی کی لیکن ایک مرتبہ کرین لے آئے تھے کہ مجھے الٹا لٹکانا. اچھا چلو بھائی اگر ایک طرف تو آپ کی بڑی عزت کی جا رہی تھی آپ کو بڑے عزت و احترام سے رکھا جا رہا تھا دوسری طرف کرین آ گئی تھی پھر انہوں نے پتہ نہیں کوئی اشارہ کیا تو وہ رک گئے. اب وہ کیا غیبی اشارہ تھا کیا تلسماتی اشارہ تھا. ویسے شیخ صاحب پھر یہ کہ یہ جس کمرے میں بند تھے وہاں رات کو پروجیکٹر سے فلمیں چلتی رہیں اور اس سے یہ اتنا اکتا گئے کہ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا چھت پہ تھا پنکھا لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو ہزار بند باندھ رکھا ہے نہیں یہ انہوں نے کہا ہے یہ کہاں کہا ہے بھائی یہ فریحہ ادریس صاحبہ کا اگر آپ چاہیں تو ان کو کہیں وہ کلپ آپ کو سنوا سکتے ہیں. تو اس وقت شیخ صاحب اگر زندہ ہیں تو وہ مرہون منت ہیں اس چھوٹے ہزار بند کے. اگر ہزار بند بڑا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ میں اس دن کو بہت آپ دیکھیں نا آپ میں اس اتنے سنجیدہ شو کو آپ نے مذاق میں بدل دیا. مطلب یہ دیکھیں نا یار میں دیکھو اس ملک میں کئی سنجیدہ مسائل ہیں جس میں ہم نے بات کی. میڈیا کے اوپر جب کہا جائے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں پنکھے سے لٹک جاؤں سر یہ میری یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ میرے برے نصیب کے میں عید سے شروع کر بیٹھا عید کو گئے 4 دن ہو گئے میں تو آج کی سیاست پہ بات اگر آپ سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں سنجیدہ گفتگو کرنا تو چاہ میں رہا آپ کو سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو اصل قوتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ شیخ رشید جیسے شخص کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ پنکھے کو دیکھ کر کہے اور لیکن آزار بند نہیں ہوتا. یعنی اتنی ظالم اور شفاق قوتیں ہیں. This is the message he has given on Eid Day. So it's by design. بس بائی ڈیزائن بائی شیخ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اسی بات کو دیکھتے ہوئے جب میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ I mean میں اگر ہاں تو اسی بات کو سوچتے ہوئے میں غور کرتا چلا گیا اور بخدا میں 3 دن پریشان رہا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی نئی گیم چل رہی ہے انتہائی غیر محسوس طریقے سے میسج یہ کنوے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریری آئین ہے جس کے تحفظ کی ہر ایک نے قسم کھا رکھی خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو خواہ وہ عسکری قیادت ہو خواہ وہ ججز حضرات ہوں میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری آئین آپ کے پاس موجود ہے اس میں ملک کو اس وقت جو سیاسی مسائل درپیش ہیں اس کا کوئی حل موجود نہیں یہ ہو نہیں سکتا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے آئین کو بے وقت کہہ دیا خدا نہ خواستہ یار آئین ہو اور اس کے پاس میرے مسائل کا منہ حل میں نہ ہو. خاک اگر میں کہوں آپ نے کہا ابھی. لیکن مجھے کہنے کو بات یہ ہے کہ اگر آئین اس ملک میں ہے اور شیخ رشید جیسا شخص جو ہے وہ آ کے کہے کہ نہیں جی میں تو چلے پہ گیا ہوا تھا. ارے اتنے عرصے کے سیاستدان اور کتنی مرتبہ نکلو دلالو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے نا جو ہمارے جانگلی علاقوں میں کہتے ہیں کہ جب تک اپنا ایسا چونا ملے ہو تو چوری نہیں کر دے نکلو باہر آؤ. یاد نہیں وہ زمانے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ آپ نے تھوڑا یار یہ کیا ارے آئین کا یہاں بیٹھ ایک کے میں سیدھی سی دیکھیں بات ہے ہمیں کہ وہ آپ کو 22 انٹرویوز کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے شہری کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہیں بھی جب آئین آپ کے ہاں ہو رہا ہے آگے آ جاؤ چلو آئین خاموش ضرور ہوتا آگے آ جاؤ. یہ جو جمہوریت ہے یہ جو آئین ہے یہ جو پارلیمان ہوتی ہے منتخب پارلیمان اس کا بنیادی مقصد ہزاروں مرتبہ اس پروگرام میں تو میں کہہ چکا ہوں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اسی لیے سالانہ بجٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ آج عمر ایوب صاحب نے جو کہ خود میں تو عید پہ لے گیا وہ اتنی بڑی تقریر انہوں نے کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر ہم نے بات کرنی ہے اس پہ انہوں نے جس اسمبلی سے خطاب کیا وہ اس کے 22 سراکین جو ہیں وہ معطل ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں کیسے
वो मुकम्मल ही नहीं है। और बाबा दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर बजट एक वोट की अक्सरियत या एक वोट ना होने से मुस्तरद या पास होते रहे। यहाँ भी हो सकता है ऐसा, जहां पे ठीक है। 22 कायम है। तो सर वो मामला कोर्ट में है ना, चलो ये लेट छोड़- द कोर्ट डिसाइड अच्छा। नहीं यार। उसके बाद आ जाए सेनेट। सेनेट के बारे में क्या है कि ये वफाक की अलामत है। आज का जो सेनेट है, क्या उसमें इस वक्त की पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस रिफ्लेक्ट हो रही है? वो भी एक आईनी मसले की वजह से है ना सर। तो वो जो रिजर्व सीटों का मामला था उसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ ना कि आइन में कुछ ना कुछ ऐसे झोल हैं जिनकी वजह से मामलात झोल अदालत में नहीं लटके हुए है। हैं। हाँ कई मामले, देखिए ये आइन की तौहीन है ये बात करके, मैं तो नहीं करूंगा कम से कम। हाँ आइन खामोश जरूर है, और जहां आइन खामोश होता है उसके लिए आप इंटरप्रिटेशन आइन करा बिल्कुल सकते हैं। खामोश नहीं है, बहुत वाज़ेह तौर पर डिवीजन्स हैं। बात यह है कि अगर आप इस हकीकत को फेस नहीं करना चाहते कि गैर महसूस तरीके से हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये आइन आपके मसाइल का हल आपको बहरानों से नहीं बचाता। आप इसको पसंद करें आप या ना फील कर करें, लेंगे बात, आप दिल बड़ा करें और फेस करें इस रियलिटी को। और मुझे इस रियलिटी से रियलिटी खौफ ये आ- है कि अदनान हैदर समेत सुनने वाले सारे, हमें कामिल यकीन है इस आइन पे कि ये आइन जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, इसी में मसाइल का हल है। तभी पार्लिमान चलता है, तभी वोट की इज्जत होती है, तभी जमहूरियत। और जब भी एक आदमी गिरफ्तारी से आता है तो कहता मैं तो चिल्ला काटने गया था, कहता मैं फड़या गया था, मैंने फलान चुप के ले गया था। को क्या बात कर रहे हो यार, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों हम लोगों के ऊपर लोगों ने एतबार करना छोड़ दिया है? और ये हम इसी 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 इसी, इसी न्यूज मीडिया बिला इस्तिस्ना आ गई समझ। अब चलो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि अभी जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म इस वजह से हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल। ना हो तो वो नहीं है वजीर आज़म, यू आर राइट। ये एक अक़लियती हुकूमत है जिसको सपोर्ट है कि जी हम आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, और ये कि भाई हम आपका बजट भी शायद नहीं पास करते हैं। ठीक, अब कई दिनों से दुहाई मच रही है कि जी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज वो मुलाकात करने गए हैं। अभी सब मुलाकात हो रही है, साहब बिलावल गए साहब हैं, वजीर आज़म हाउस में, अब वो शेरी रहमान साहबा हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, गालिबन खुर्शीद शाह साहब हैं, उधर राजा से परवेज अशरफ साहब राजा हैं, यूसुफ परवेज रज़ा गिलानी यूसुफ साहब रज़ा हैं। गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं। दूसरी तरफ से इसाक डार साहब बैठे हुए हैं, सुना है ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, और अच्छा साद रफीक साहब साद हैं, रफीक साहब, और औरंगजेब उसके साहब हैं, बाद अता तारड़ साहब हैं। समन किया गया है वहाँ पे हत्ता के सेक्रेटरी फाइनेंस इमदाद मुसाद को भी। समन किया गया। भाई देखिए ना, सियासतदानों के आप दरमियान लफ्जों से confusion फैलाते हैं। बाबू सियासतदानों के दरमियान जब मुलाकात हो उसमें एक फेडरल सेक्रेटरी को जब बुलाया जाए, मुलाकात किस मकसद के लिए है? बजट पर तहफ्फुज़ात के लिए हमें तो पता नहीं ना वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है तो बजट पर क्या तहफ्फुज़ात है तो बजट। सवाल ये उठता है कि वो जमात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उसके यानी कि फोर यानी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बताओ। रोटी कपड़ा मकान वाले। नहीं सर, वो तो नारा था, हाँ। इस्लाम हमारा दीन है, हाँ। जमहूरियत हमारी सियासत है? हाँ। तो अगर जमहूरियत आपकी सियासत है, मैं पाकिस्तान का शहरी होते हुए अगर मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब ये नहीं बता सके हैं, मैं बतौर सहाफी नहीं कह रहा हूं, बतौर शहरी बात कर रहे हैं हम। बतौर पाकिस्तान का शहरी, कि भाई आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं तो जानना चाहता हूं ना। नहीं वो तहफ़्फ़ुज़ात देखें, शेरी रहमान साहिबा ने भी उस दिन कहे, और वो क्या है? शाजिया मलिक आप साहिबा बता ने दें। उन्होंने कहा कि हमें बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। जिस तरह किस बजट चीज़ पे? बनाया गया कि आपने IMF से किन टर्म्स पे बात की, आप कौन कौन से टैक्सेस लगा रहे हैं, आप डेवलपमेंट का बजट कैसे यूज करेंगे, NFC में क्या क्या हमारे शेयर किस तरह होगा, तो इस तरह की कई और बातें। उसका बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं है NFC का। बात लिंक्ड चीजें नहीं, कई है ना। जब गलत बात है, डेवलपमेंट सीधी सी बात है कि बात ये हो रही है कि जी वो जो पब्लिक
डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो डेवलपमेंट बजट वाली बात होगी ना, ठीक है ना। हाँ। तो आप एक हवाले से मेरे जैसे बंदे को जो कि ये पीपल्स पार्टी ने बता दी ना सारी बातें। नहीं यार, एक आम आदमी के नुक्ता नजर से देखो, आम आदमी को है ये महसूस तो नहीं होगा ना कि पीपल्स पार्टी कोई उसका मसला लेकर गई है कि भाई बजट में ये मंदरजा झेल अशिया नामंजूर। नहीं, तो ये आम आदमी का मसला है कि आईएमएफ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, डेवलपमेंट का बजट कितना है, टैक्सेस कितने हैं, ये आम आदमी की बात ऐलान कर दिया ना, आम आदमी की बात है ना। बाबा ये तो ऐलान कर दिया ना, लेकिन उन्होंने क्या वो तमाम 5 या 10 बेसिक एतराजात गिनवाए हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मिसाल के तौर पर ये तनख्वाहदार तबका, आप कहना क्या चाहते हैं, वो क्यों मैं- किया? फिर आप बता दें, अगर मैं गलत हूं, शहरी रहमान साहब ने मीडिया को बताया, वो भी आप कहने क्लियर नहीं है, शाजिया मरी साहब ने उस दिन पार्लियामेंट मैं नहीं कह रहा हूं, तो व्हाट इज द क्लियर पॉइंट? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं डोंट पर्सनलाइज थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि शेरी रहमान वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने दो लीडर्स को अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा, मैंने ये बात है, डेवलपमेंट बजट्स, आईएमएफ प्रोग्राम, टैक्सेस, किस तरह बजट बनाया गया, किन कंडीशंस में बनाया गया। भाई अब ये क्या है, उसके लिए मीटिंग दरकार है। वो तहफुजात इसी तरह दूर होंगे ना। व्हाट इज द पॉइंट, आप बताना कहना क्या? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये होता कि इस गुफ्तगू से पहले ये बताते कि जी उनकी दानिस्त में जमहूरियत हमारी सियासत है, हाँ, ठीक है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, हमारी दानिस्त में फैसला नंबर ABCDEFG ये जो फैसले हैं ये ऑलरेडी महंगाई के अजाब में तबाह बर्बाद हुए अवाम की जिंदगी मजीद तजीरन कर देंगे, हमें नामंजूर। ये टॉक शो नहीं है नुसरत साहब, सियासत है। सियासी जमातें यूं नहीं होती कि बैठ के पहले प्रेस तो फिर लोग ठीक कहते हैं कि जी सियासत का मतलब है अपने अपने मुफादात की बात करो, अपने कि हमें और अपने मफाद के लिए बैठी है। नहीं अपने लिए ज्यादा फंड हासिल करो, अपने इलाके की तरक्याती स्कीमें ज्यादा कर लो, अपने सूबे के लिए ज्यादा तरक्याती स्कीमें ले लो, लेकिन ये बात न करना कि जी टाइम खत्म हो गया मेरे पास, अब 2 मिनट ज्यादा ले गया। अब कुछ कहना है 30 सेकंड नहीं जी ब्रेक यार फौरी तौर पर। वेलकम बैक नूर साहब, अली बिन गंडापुर साहब, ओ यार। मतलब उनका अंदाज और उनका तरीका कार, मतलब बेखौफ, और वो ऐसे आते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द उन पे कोई फिल्म बना देगा जिस तरह यार का। इसके बाद आप फिर दोबारा आप कहते हो क्या कि जी मैं फक्कड़पन पे उतर आता हूँ। मैं तो संजीदा गुफ्तगू करने लगा हूँ कि ईद जैसे आपने जैसे पहले ईद की ये भी ईद ही है, मतलब आपने सुकून किया। अली अमीन गंडापुर साहब अवामी वजीर आला हैं, उन्होंने अवाम का दर्द महसूस किया और बिजली उनकी जो है वो बहाल करते रहे, मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशनों पर जाके बटन ऑन करते रहे। कुछ और आप कहते हैं कि इस मुल्क में आईन है, आइन तो है। जब वो घुस रहे हैं हसास तनसीबात सिर्फ वो नहीं होती जहां 9 मई के दिन लोग गए थे। सही कह रहे हैं आप, आवाम को बिजली की फैसिलिटी देने वाली तनसीबात भी हसास है। होती है, जहां से अब बंदे को नुकसान पहुंच सके वो हसास है। ठीक कह रहे हैं। आ गई समझ? अब उसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? इदारों चीफ की, मिनिस्टर पंजाब केपीके की, यानी जो भी, क्योंकि अब 18वीं तरमीम हो चुकी है। हुकूमत केपीके जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट की। पुलिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब भी ये पब्लिक सर्विस की किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसके सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, तो उसकी रोकथाम करना बुनियादी जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की। और वजीर आला ने खुद तो नहीं जाके करना, उसके लिए पुलिस करेगी। ठीक हो गई भाई। आप वो सारी तस्वीर देखें जिसमें धाड़ते हुए ये साहब जो इलेक्शनों से पहले पता नहीं कहाँ गायब थे, हालांकि माशाल्लाह इतने ज़्यादा जयाले, इतने ज़बरदस्त किस्म के, क्या दबंग आदमी हैं, ये उन दिनों कहीं गायब थे। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं, बहरहाल उन दिनों भी दबंग हो जाते, कहते आप फड़ के तो हाथ से ही। नहीं। ये आपने स्टडी सेट ये- कर लिया, जो पकड़ा जाएगा अब वही हीरो है। बहरहाल तो आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आपने गलत मैसेज ये दिया कि आप डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन में जाते हैं और आपकी हिफाजत के लिए पुलिस वहाँ खड़ी है, उनकी मौजूदगी में आप
एक सेंसिटिव तनसीबात में जाकर और साथ ही आप बाकी MPAs और MNAs को हुक्म लगाते हैं कि पहुंचो और ग्रिड बहाल करो, और जाके आवाम की खिदमत करो। उनमें से एक साहब इस हद तक चले जाते हैं कि पेशावर के एक ऐसे ग्रिड में चले जाते हैं कि जिसके साथ 20 फीडर्स कनेक्टेड है और वो ट्रिप हो जाते हैं। नतीजा ये कि बजाय बत्ती बहाल करने के और आज और फीडर बहाल करना, क्या वहां पे आज हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में खुदा के लिए यार लोड शेडिंग इस मौसम में अजाब है। 15 से 16 घंटे सर अजाब है। हु इज रिस्पांसिबल? लेकिन आप मुझे खुद बताइए, अगर एक फीडर से आपकी रिकवरी ही 2 फीट, हाँ ठीक है, तो क्या करें? एक तरफ मैं और आप, वो देखो ईद से कुछ ही दिन पहले हमारी ईद को सुहाना बनाने के लिए हमारे वजीर खजाना साहब ने बजट तकरीर में नहीं आया नपरा ऐलान करवाया कि वतन अजीज में अब बिजली का 1 यूनिट जो है मेरे बाबू उसकी कीमत कितनी हो गई है? 5 रुपए 72। बड़ा सस्ता हो गया, तो यूनिट 5 रुपए का हो गया। नहीं इजाफा हुआ है यार, कितने? 20% इजाफा हुआ है जो पहले थी, यानी 20%। और इस वक्त हिसाब अब ये लगाया जा रहा है 5 रुपए 72 पैसे पर यूनिट इजाफा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक यूनिट की कीमत खुदा के लिए। और कुछ हमारे मुईशतदानों ने जो इस पे काम करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इसको इसी तरह कैलकुलेट करें, मजीद टैक्सेस वगैरह ऐड करें, तो 1 यूनिट जो है एक पाकिस्तानी को घर में 70 से 72 रुपए का पड़ेगा। 70 से 72 रुपए का। ठीक आ गई समझ? अब इसके होते हुए जाहिर है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर कि जब 8 रुपए यूनिट भी बिजली बिक रही थी, हाँ, और उन दिनों भी जो बिल भेजे जा रहे थे, या ये कि जिसको बड़ा आराम से आप अंग्रेजी का एक लफ्ज लिख देते हैं लाइन लॉसेस। ठीक है, ये नहीं बात। अब मुझे बताइए, अगर आपके आइन में हर चीज का हल मौजूद है तो क्या एक्निक मौजूद नहीं है आइन में? आइन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं है? ये बजाय वहां बनाने के वसूफ फौरन इस्लामाबाद क्यों नहीं आए? पिछले महीने हुई थी ना मीटिंग इनसे, नहीं दोबारा आते, लगारी साहब से हुई थी ना। नहीं दोबारा आते, दोबारा वजीर आजम को कहते कि जी फौरी तौर पर सम्मन करें, मेरे इलाके के लोग बिलबिला रहे हैं, और फिर ये और वजीर आजम साहब बैठते। लेकिन ये मकसूद नहीं है। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं उस पे देखें ना, कि ये उस पे वफाकी गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा। ठीक है, लॉसेज हैं वहां पे। अब केपी के गवर्नमेंट भाई को भी छोटे आजार बन के 22 इंटरव्यूज से लेकर ये दबंग आदमी का वहां पहुंच जाना, तुम यकीन मानो कि मेरे जैसा आदमी शाम का डसा हुआ, मैंने आइन को मुअत्तल होते देखा है भाई। अल्लाह करे हम ये ना देखें। नहीं, आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं, आपके पास सिस्टम ही ऐसा आ गया कि आइन मुअत्तल करने की लोड़ ही नहीं। Here is a book you don't need to care for। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, इसके बाद में ब्रेक लेनी चाहिए। कमाल कर रहे हो यार। नहीं ब्रेक सर, ब्रेक कर दोगे एक ब्रेक है सर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ओ यार सॉरी, आज तुमने मुझे ऐसा बहका दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जो हो ना, प्लीज बराए मेहरबानी चुप रहा करो। नहीं चुप तो खैर मैं हरगिज नहीं, मैं तो बल्कि चाहूंगा मुझे कन्फ्रंट करो यार। लेकिन तुम करते ही हो कि तुम मुझे ना ऐसे यूं करके वो बहकावे में आ जाते हैं आप मेरे। ये तो बिल्कुल। अब मुसीबत फिर ये होती है कि बस यार टाइम थोड़ा रह गया था, टाइम थोड़ा रह। अब मेरे जैसे जो मैं जो तिल मिला रहा हूं, आपके पास टोटल 4 मिनट है। चलो अब ये 4 मिनट में मेरी तिलमिलाहट का सबब ये है सर कि हम बजाय सीरियस इश्यूज को डिस्कस करने के हम आजार बंद की लंबाई हमारा नहीं, खुद बताओ। हम आजार बंद की लंबाई और पंखा पाकिस्तान के लिए क्या ये बुनियादी मसला नहीं है? पानी 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 बहुत हम दुनिया का 3रा वाटर स्ट्रेस कंट्री है दुनिया का है।
कितनी मरतबा डिस्कस हुआ है, कभी भी नहीं। जब करो लोग जमाए हो यार को वोट लाओ, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आपको याद होगा जब ये ट्वीट हुए थे, मैं तुम्हें कहा यार सफारतकारी में शूट नवाज शरीफ और मोदी के, यस यस, मैंने तो कहा था कि सफारतकारी में शूट भी होता रहता है, टॉक भी होती रहती है। जैसे नरेंद्र मोदी ओथ ले रहा था, बहुत अरसे बाद जो है 2 वाकयात हुए, एक नहीं, क्या जम्मू में, यानी इंतहा पसंदाना दहशतगर्दी के वाकयात, इट कुड बी फॉल्स फ्लैग व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने दुहाई मचा दी कि देखा जी, फिर पाकिस्तानी उसमें एक यानी यात्री कहीं जा रहे थे, फिर एक और हुआ, हो गई बात। साथ ही दूसरी तरफ ईद के दिन ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, दुरुस्त। आज वहां पर नरेंद्र मोदी बैठा, क्योंकि वो मसूफ खुश हैं, उनका ख्याल है कि उन्होंने जब से हड़प किया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो पहला इलेक्शन है जिसमें वो समझते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर आया है, टर्न आउट आया, एंड टू एन एक्सटेंट ही इज परहैप्स जस्टिफाइड इन थिंकिंग सो। उसके होते भी मैंने कहा कि ये तमाम तर के बावजूद बैक ट्रैक डिप्लोमेसी इज ऑन। याद है? अगर आप कहें तो मैं आपको क्लिप सुनाए, कहा था आपने, सब सुनाया जरा। गुज़श्ता कई महीनों से जिसको आप नाम निहार ट्रैक 2 कहते हैं, उसमें इंडस वाटर के हवाले से कमिश्नर्स रहे हैं ना, उनकी मुलाकातें होती रही, और उसमें जो जिनको इन्वायरमेंट का और आबी वसाइल की तकसीम का कि बाकायदा इसकी 3-4 कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जिसके शुरका का ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपकी आइंदा मुलाकात हो, मेरी ये क्लिप देकर उन्हें कहिएगा कि ये बंदा चैलेंज करके कह रहा है। अभी हाल ही में भी इसी सिलसिले में प्योरली ऑन द डिवीजन ऑफ वाटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ट्रैक 2 का एक कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ, ये कहा था आपने, ठीक। ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि भारत, देखो वो जो इंडस बेसिन ट्रीटी के अंदर सिंध-तास मुआहदा के अंदर दरिया जो बट गए थे, पता लाहौरिये उन्होंने रावी बेच दिया, रावी का किनारा तो ये वो। अब आपको पता है कि जब से वो मुआहदा हुआ है, भारत तकरीबन 2000 से ज़ायद छोटे छोटे डैम बना चुका है, जो उसके हिस्से में दरिया आए थे, रावी कई बना चुका है, ठीक है, ठीक हो गई बात। अब अपने हिस्से में आए दरिया तो कर लिए, अब वो जो मुआहदा है ओरिजिनल, उसमें ये है कि जनाब हमारा है, जेहलम हमारा है, लेकिन उसमें जो लफ्ज लिखा हुआ है कि रन ऑफ द रिवर, असल में रवा पानी है, आप उसके ऊपर टरबाइन लगा के बिजली पैदा कर लें, कोई मसला नहीं, तो आप पानी स्टोर, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेंगे आप, ठीक। अब जनाब नहीं आता, अब उसके ऊपर एक नहीं 2 बड़े मंसूबे बन रहे हैं, जिससे पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ये भी एक है रतले डैम, जिसने 850 मेगावाट्स पैदा करने हैं, और दूसरा है किशन गंगा। और किशन गंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी है हमारे दरिया नीलम की, इसीलिए हमारे यहाँ जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे 330 मेगावाट होंगे। पाकिस्तान कई सालों से इस पे शोर मचा रहा था कि भाई साहब हमें इसके डिजाइन पे एतराजात हैं, ये तो अब हमारे हिस्से का पानी, इसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये एतराज है हमारा, इसको आप कि वो जो ओरिजिनल इंटर वाटर टेरिटरी है उसके मुताबिक आप पानी रोक सकते हैं, पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। बिल आखिर जो मैं कह रहा था कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, उसमें क्या हुआ है? ये जो ट्वीट्स हुए हैं, अब ईद के दिन अच्छा, एक पाकिस्तानी वफ्द वहां पे है इस वक्त इंडियन हेल्थ कश्मीर में, पाकिस्तानी वफ्द, यस सर, और इस उनके मसले के हल साथ के लिए गए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने सालिस मुकर्रर किया है। एक मिनट है मेरे पास, आप कह रहे हैं कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट, वहां पे पाकिस्तानी उनके वफ्द गया हुआ बाबा उसको असिस्टेंस कर रहा है माइकल लिनू, जो वर्ल्ड एक बहुत बड़े न्यूट्रल एक्सपर्ट के, उन्होंने कहा कि गैर जानबदार मुबस्सर जायजा ले। ठीक है, तो कल वो था डोडा में, टाइम खत्म हो गया, 30 सेकंड हमारे पास। अब वो इधर भी आएंगे, किशन गंगा
और फिर हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी जाए ना, 2 पे एतराज था दोनों पर ही ना। वेरी राइट। कल सो आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई इस तरह का कोई डेलीगेशन एक्सचेंज हुआ हो। नहीं, ये 5 साल बाद डेलीगेशन हुआ है, 5 साल के तवील वक्त। सो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतर अरे के लिए- कोई बेहतरी नहीं। चलो सर, ये एक कहो कि भी एक प्रोग्रेस है कि कम से कम वर्ल्ड Very बैंक right. का Time- एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑन साइट मुआयना कर रहा अपना है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।